बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुस्तफ़ाई मुआशरे का क़याम में मैं हूँ आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ाई न्यूज़ टीवी। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ाई न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान हैं अल्लामा मौलाना सुहेल अख्तर मुर्तज़ाई साहिब। हमारा आज का मौजू है हातम ताई। दोस्तों, हातम ताई के हवाले से हम बचपन से वाक़यात सुनते आ रहे हैं कि हातम ताई एक बहुत बड़े सखी का नाम है। इस हवाले से हम तफसीलन आज गुफ्तगू करेंगे कि हातम ताई कौन थे, उन्होंने सखावत के कौन कौन से इंसानियत पर जो उन्होंने सखावत की, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए उन्होंने अपना दस्तरखान वसी किया, अल्लाह ताला की मखलूक को रिज़्क़ फ़राहम करते रहे, भूखों को खाना देते रहे। इस हवाले से हम उनके हवाले से तफसीलन बात करेंगे। अल्लामा साहब से सवाल करेंगे कि हमें उनके हवाले से तफसील से बताया जाए कि वो किस दौर में हुए थे, उनका दौर कौन सा था, उनका इलाका कौन सा था, उनका मज़हब कौन सा था। इस हवाले से मैं पहला सवाल अल्लामा साहब से करता हूँ कि हातम ताई कौन थे और उनका मज़हब क्या था और वो किस इलाके के रहने वाले थे। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सख़्यु हबीबुल्लाह वलौ काना फ़ासिका सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा। हाज़रीन व नाज़रीन सामीन, जिस तरह मुस्तफ़ा साहब ने सवाल किया कि हातम ताई कौन था, उसका मज़हब क्या था, किस इलाके में हुआ, तो अर्ज़या मेरे नाकस के मुताले के मुताबिक हातम ताई अरब शरीफ के विच ही होया है और बनु तै कबीले का वो सरदार सी और मज़हबन वो ईसाइयां दी एक शाख सी। मसीह मज़हब ईसा अलैहिस्सलाम दे जेड़े पैरोकार सी उन्हां दे विचों एक शाख सी रकूसी ईसाइयां दा एक सी एक जमात सी या एक मज़हब सी जेड़ा ईसाई सी और उहदी शाख सी ग्रुप सी जेड़ा वो रकूसी सी, उहदा पैरोकार सी। और सखावत जड़ी ना उन्हें करन दे आके तो सखावत की वजह तो वो पूरी दुनिया में अज तक भी मशहूर वो शोहरत लगी आ रही है। अच्छा, हातम ताई किस दौर में हुआ है? हातम ताई का दौर 578 ईस्वी विच वो दुनिया तो पर्दा कर गया, फौत होया 578 ईस्वी के अंदर। और ये दौर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बचपन का, तकरीबन 8 कुछ साल के करीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सी जदों हातम ताई फौत हो गया। अच्छा, हातम ताई की सखावत के वाक़यात जो हमने किताबों में पढ़े हैं, एक दो वाक़यात कि उसके दरवाज़े से कोई फ़कीर आ जाता, उसके 7 या 8 कितने दरवाज़े थे, तो अगर वो एक दरवाज़े से भीख लेने के बाद दूसरे दरवाज़े पर आता तो फिर भी उसको वो वापस ना मोड़ता, और तीसरे से आता फिर भी वापस ना मोड़ता। हत्ता कि जितने भी उसने दरवाज़े महल के बनाए थे, अगर सारे दरवाज़ों से फ़कीर आता है तो उसको वो वापस नहीं मोड़ता था और ये भी नहीं कहता था कि मैंने आपको पहले भीख दे दी है। तो ये तो हम वाक़यात सुनते आ रहे हैं बचपन से। इसके अलावा भी उसकी सखावत के कोई वाक़यात हैं? दरअसल हातम ताई दियाँ 2 बीवियाँ सी, एक दा नाम अनवार सी, एक दा नाम मुआविया सी। एक मुआविया हुंदा ना, मुआविया वो नहीं मीम अल्फ मा वाह ये मुआविया। तो मुआविया बीवी जी यमन के बादशाह की धी सी। वो आपदी बीवी मुआविया का यह बयान है कि वो कहती है कि एक दफ़ा साडे ज़माने के अंदर कहत पै गया, काल पै गया, खान नूं शै लभनी ख़त्म हो गई। वड्डे वड्डे उच्चे उच्चे खानदान जिहड़े सी वो भी कहत दी लपेट विच आ गए। तो साडा जिहड़ा कबीला सी ये भी मुतासर होया। और एक दफ़ा इंज होया कि रात नूं साडे घर विच खाण नूं कुछ भी ना लभा,
ਇਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵੀਆ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵੀਆ ਯਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਫਾਨਾ ਔਰ ਅੱਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਵੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਾਤਮ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਤਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਲਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਵੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਤਮ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਬਾਹਰ। ਹਾਤਮ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਤਮ ਤੂੰ ਸਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦੇ। ਅਤੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮਾਵੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਣ ਡਈ ਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਾਤਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਰਜਾ ਲਾ। ਹਾਤਮ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਬੜਾ ਵਜ਼ਨੀ ਭਾਰਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 35-32 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਪਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਢੇਰ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਧੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਬਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਫਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਸਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਤਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਤਮ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਆਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਗਨੀਮਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਤਮ ਬੈਠਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੜਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਈਫੁਲ ਉਮਰ ਜੋੜਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਲੁਕਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਡਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਫਲ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਖਾਵਤ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਸਖੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜੇ ਅਤੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌਫਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਜ਼ਈਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੂੰਕਿ ਦਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੈ ਕਬੀਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਤਮ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਰ ਗਈ, ਔਰ ਇਨਾਮੋ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 195 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम वानफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बेअयदीकुम इला तहलुकात वाहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। इस आयत की तफसीर करदे होए कुतबे वक़्त हज़रत शाह इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह पहली जिलद और 384 सफ़े ते हातम ताई दा अरबी दे विच ਉਹ 10 जिल्दां दे विच तफसीर रूहुल बयान और जिहड़ी मुकम्मल अरबी दे अंदर है उस दे अंदर शाह इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह दी असल इबारत है। आप फरमाते ने कि एक काफला हातम ताई दे कोल आया जिहड़ा 2 कबीलियां ते मुश्तमल सी, यानी बनु असद और बनु कैस। ये 2 कबीलियां दे लोग रल के हातम ताई कोल गए। उन्हें बड़ी मेहमान नवाजी की, बड़ी खातरो मुदारत करन तो बाद उन्होंने सवाल किया हातम ताई नूं। उन्हें आख्या कि हातम ताई तेरी सखावत दे शोहरे दूर दराज मुल्कों में फैल गए, पर असीं तेरे नाल एक गल करना चाहते हैं। हातम ताई ने कहा काला माहिया, दसो की गल है? उन्हें आख्या कालू इन्ना नसता ही अन नस आला का, असी एक गल करनी है पर असी शर्मसार होने, सानू संग आ जाती तेरे नाल गल करन लग्या। कालू इन्ना नसता ही, उन्हें आख्या सानू शर्म आ गई है कि अन नस आला का शैअन, तेरे कोलों किसी शै दा हुण सवाल करिए, पर वइन्ना नाल हाजतन, सानू एक हाजत एक जरूरत पेश आ गई है तो असी तेनू सवाल करना चाहते हैं। हातम ताई ने फिर क्या काला माहिया, दसो की जरूरत है? तो उन्होंने को आख्या कालू साहिब ना अरजला यानी फ़कदत राहला तो हू, साडे सरदार दी सवारी भज गई है, घोड़ा भज गया है, ये पैदल हो गया है, साडा सफ़र है जे बड़ा है, असी तेरे कोलों एक सवारी का सवाल करने हैं। तो उस वेले हातम ताई ने इशारा किया हथ का, आख्या कि फ़ारासी हाज़े ही फ़हमिलूहु अलैहा फ़ाख़ज़ूहा वराबदतिल जारियता, कि ए सामने घोड़ी बजी है, ये तुहानू मैं घोड़ी दी, अरबी नस्ल की बड़ी ताकतवर घोड़ी है, बड़ी तेज़ रफ्तार घोड़ी है, जाओ एक घोड़ी लै जाओ। तो वो जदों घोड़ी दी तो घोड़ी सूई सी तो वो मगर सी एक बच्चा, घोड़ा सी मगर वो बच्चा सी, वछेरा सी। वो लौंडी नूं हुक्म दिता हातम ताई ने कि ए लौंडी ए घोड़ी जिहड़ी ने इन्हां नूं खोल दे। उन्हें घोड़ी जदों खोल के दिती, फालऊहा बे सौबे हा, ਉਹਦੇ मगर ਜਿਹੜਾ बच्चा सी ना ਉਹਦੀ लौंडी ने एक कपड़े दे नाल घुट के किले नाल बन दिता। फाफलाता यत ताबे उम्महू व ताबिअतहू जारियतु लितुरद्दाहा, जदों घोड़ी लैके टुरे तो बच्चे ने जिहड़ा वछेरा सी, घोड़ा सी, बच्चा सी, उन्हें जोर लाया तो तड़ाया किले नाल जिहड़ा कपड़ा बद्धा सी ना वो तड़ा के तो भी मगर भज गया। जिस वेले फाफलाता यत ताबे उम्महू, बच्चा आपकी माँ मगर भजा,
ਤੇ ਲੌਂਡੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ ਵੀ ਘੋੜੀ ਖੋਰੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੀ, ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘੋੜੀ, ਇਹਦੀ ਖੋਰੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੀ ਘੋੜੀ ਮਾੜੀ ਕੋ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਫਸਾਹਾ ਹਾਤਿਮੁਨ, ਹਾਤਮ ਨੇ ਫਸੀਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾ ਯਤਾਬਿ ਹੁਕਮ ਫਹੁਵ ਲਾਕੁਮ ਫਜ਼ਹਾਬੂ ਬਿਲ ਫਾਰਸੀ ਵਲ ਫਾਲੂਵੇ ਵਲ ਜਾਰੀਅਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੇ ਬੱਝਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਲੌਂਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੌਂਡੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਲੌਂਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਘੋੜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਨੂ ਕੈਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੌਰਾਨੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਬਨੂ ਤੈ ਕਬੀਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੂਝੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਤੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਸਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। 2-4 ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਕਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੂਝੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਬਾਹਵਾਂ ਟੰਗਦਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਏ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ 2 ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੇ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਬਲ ਖਬੀਰੀ ਵਨ ਤਾਈ ਮਰਾਉਨ ਜ਼ਲੂਮੁਲ ਅਸ਼ੀਰਾਤੀ ਸ਼ੱਤਾਮੁਹਾ, ਇਹ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਮਾਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤਈ ਤਾ ਬੇ ਸਾਹਬੇ ਕਾ ਤਬ ਗਿਲ ਕਿਰਾ ਲਦਾ ਹੁਜ਼ਰਤਨ ਕਦ ਸਦਤ ਹਾਮੁਹਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੋਏ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਆ ਤਬ ਗੀਲੀ ਆ ਕਜ਼ਬਾ ਆ ਤਬ ਗੀਲੀ ਯਲ ਅਜ਼ਮਾ ਇੰਦਲ ਮਈਤੀ ਵਹੌਲ ਕਾ ਤਯੁਨਾ ਵ ਅਨਾਮੁਹਾ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਸ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖ ਵਹੌਲਾ ਕਾ ਤਯੁਨ, ਤੇਰੇ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਗਿਰਦਨਵਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਸਾਰਾ ਆਬਾਦ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਚੀਆਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਾਲਾ ਨਸ਼ਬਾਊ ਅਜ਼ ਯਾ ਫਨਾ ਵ ਨਾ ਤਿਲ ਮੋਤੀਆ ਫਨਾ ਤਾਮੁਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਸੁਆਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਚੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੋਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਆ ਰਵਾਨਾ ਮੁਸਾਫਰ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਚੋਈਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ,
ਔਰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਡਾਚੀ ਦੀਆਂ। ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਏ ਰਾਹਿਲਤਾਨਾ, ਵਾਹ ਰਾਹਿਲਤਾਨਾ, ਵਾਹ ਰਾਹਿਲਤਾਨਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਡਰ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਤਮ, ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡਾਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਖਾਬ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਾਚੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ। ਆਖਰੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਰਾਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਠੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਚੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਡਾਚੀ ਫਾਰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਕੇਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਅੱਧੀ, ਮੈਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਬੁਲ ਖਬੀਰੀ ਦੀ ਡਾਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਡਾਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਹਰਜ਼ ਮੀਮ ਹੈ ਰੇਜ਼ੇ ਮਾਹਰਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਡਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਕਬਰਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਝ ਲਸ਼ ਪਸ ਸੁਰਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਰੇਖਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੁੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਐਂ ਚਮਕਦਾ ਦਮਕਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਚੂੰਕਿ ਸਖੀ ਸੀ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। अच्छा, हातम ताई की औलाद में से कौन कौन मुसलमान हुआ? ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਸਫਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਵੀਆ ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਤਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਫਾਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹਾ, ਇਹ ਸੁਹਾਬੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੱਬ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਬੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਹੁਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਖਾਸ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਬੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੇ ਔਲਾਦ हज़रत सफ़ाना रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत अद्दी रज़ी अल्लाह ताला के कबूल इस्लाम का सबब यह बनया कि हज़रत अद्दी फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक खौफ रहिंदा सी
कि मुसलमान किते मेरे मुल्क या मेरे कबीले बनू तय ते ना हमला कर देन। और मैं मुसलमानों के हमले तो डरदा ही बड़ा सी। मैं अपने एक अरबी गुलाम सी मेरा जिहड़ा ऊठ चरांदा सी, उहदी मैं ड्यूटी लाई सी कि मेरे वास्ते 4-5 डाचियां ऊठ तेज़ रफ्तार वखरे स्पैशल पाल के वखरे रख। और जदों सुने कि बनू तय कबीले वाले मुसलमानों का लश्कर आ गया है, सब तो पहले फौरन मैनू तलाह देवी, मैं बिले लग जा या निकल जावां या छुप जावां या जो भी मैं करना मैनू तलाह दे दी। हज़रत अदी फरमाते ने कि एक दिन अच्छा दूजे पासे मदीना पाक के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं हुक्म दिता कि ए अली तू बनू तय कबीले का एक बुत फलस उन्होंने जाके ढाया और मदीने पाक दे विचों 50 घोड़े और 100 ऊठ लै जा, इन्ना 50 मुजाहिद लै जा। इन्हां 50 मुजाहिदां दे नाल तू इन्ना काफला लिजा के ते बनू तय कबीले का बुत फलस जिहड़ा तोड़ आउणा है, ओहदी थां बर्बाद कर देनी है। जिहड़ा मुजामत करे उहदे नाल मुजामत करनी है, उन्हां नूं इस्लाम दी दावत दे। ये हज़रत अली पाक रजी अल्लाह तआला दा लश्कर जिसले बनू तय कबीले दाखिल होया, उस अद्दी दे गुलाम ने वेख्या, उन्हें फौरन जाके तलाह दी, ए साडे सरदार अद्दी बिन हातम ताई। अद्दी नूं कहा भी वो मुसलमान जिहड़े ने ना हमला करने वास्ते कबीला बनू तय दाखिल हो गए। तो हज़रत अद्दी फरमाते ने कि मैनू कुछ ना सुझिया, मैं अपनी बीवी बच्चे उन्हां डाचियां दे बहाए तो उस वेले इन्हां मुल्क शाम विच नस गया। और मेरी भैन सफाना उहदा मेरे जेहन च ना रहा, वो घर नहीं सी, किते गई सी और मैं उन्होंने छड्या, मैं शाम पहुँच गया। मुसलमानों ने बनू तय कबीले ते हमला किया, सारा बुत तोड़ दिता, थां बर्बाद की। जिन्हां मजामत की उन्हां दे नाल उन्हां मजामत की, उन्हां इस्लाम की दावत दी। जिन्हां नकार किया उन्होंने बन के कैदी करके मदीने लै गए। तो मेरी भैन सफाना भी विचे कैदियां दे मदीने टुर गई। जिस वेले काफला वापस मुसलमानों का फतह करके बनू तय कबीले नूं मदीने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनू तय कबीले के कैदी फलानी हवेली में डक दो, उत्थे इन्हों बंद रखो तो इन्हां दा फैसला फिर करांगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर की नमाज पढ़ने वास्ते गए तो हज़रत सफाना आतम ताई की बेटी जिहड़ी कैद हुई सी, वो जिस वेले सामने उन्हें वेख्या कि यह जिहड़ा सोहनी सूरत वाला ये जवान ये खूबरू जिहड़े आ रहा है, यही इन्हां दा नबी होएगा जिहड़ा इन्हां दा सरदार है। तो उन्हें अगे वध के आख्या, या वो ये तो जानती नहीं सी मुखातब किवें करना है। उन्हें आख्या सोहने चेहरे वालिया ए इन्हां दे सरदार, मेरे मगर आने वाला मुल्क शाम में चला गया तो मेरा बाप हातम ताई फौत हो गया है, तो मेरे ते कर्म करो मैनू आज़ाद कर दो। नबी पाक ने फिर पूछा भी तेरा बाप केड़ा सी? आखन लगी हातम ताई मेरा बाप सी, अद्दी मेरा भरा है। नबी पाक ने कहा अद्दी वो जिहड़ा अल्लाह रसूल तो भज गया। तो नबी पाक ने कोई गल नहीं की, चले गए। दूसरे दिन फिर लंघे तो उन्हें फिर आख्या ए मुसलमाना दे नबी, ए अल्लाह दे नबी। वो फिर इत्थों तक तस्लीम कर गई कि अल्लाह दे नबी मेरे ते रहमत करो कि मैनू आज़ाद कर दो, मेरे पिछे आने वाला मुल्क शाम चला गया और मेरा बाप फौत हो गया है। नबी पाक ने फरमाया तेरा बाप केड़ा? फिर वही सवाल तो वही जवाब। नबी पाक चले गए। तीजे दिन फिर वो लंघे हुजूर इस्लाम, तो जो पहले दिन लंघे सी ना तो सिरों नंगी सी। नबी पाक ने अपनी रहमत की चादर जी सी ना उनके वल्ले सट्टी। वो सफाना ने नबी पाक इस्लाम की चादर मुबारक उत्ते लई। तो तीजा दिन जो आया फिर लंघे हुजूर इस्लाम गुजरे कोलों, आखन लगी या रसूलल्लाह मेरे ते कर्म करो, मेरा बाप फौत हो गया हातम ताई, मेरा भरा दी मुल्क शाम चला गया है। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया वो जिहड़ा अल्लाह ते रसूल दा भज्या होया है। तो आप लंघन लगे, हज़रत अली ने इशारा किया हज़रत सफाना नूं कि दोबारा फिर कह। हज़रत अली के इशारे से सफाना ने जो फिर कहा तो नबी पाक ने फरमाया अच्छा तेरे कबीले वाले को काफला जाएगा तो तेनू रवाना वापस घल देंगे। कुछ दिन गुजरे, उस सफाना ने कहा कि यार रसूलल्लाह इस तरह है कि फलां कबीला जरा काफला जा रहा है ना वो मेरे जानन वाला है, मैनू कोई खतरा नहीं, मैनू उन्हां नाल टोर दो। नबी पाक ने आज़ाद किया और उन्होंने कोई जोड़े दिते, ऊठ दिते, बकरियां इनाम विच दित्तियां। तो इंज धियां तरह जो टोरिया। तो वो चूँकि सरदार की धी सी
ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਖੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਜਪਾਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਸਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਵਾਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਊਠ 'ਤੇ ਬਾਪ ਪੜਦਾ ਹੌਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਚਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਨਾਮੋ ਕਰਾਮ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ, ਨਗਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਸੀ ਅੱਧੀ 'ਤੇ ਕਿ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਅਦੀਬ ਖਤੀਬਾਨਾ ਰੰਗ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਦਨਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਔਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ। ਉਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫਾਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਸਰਜ਼ਨਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਦੀ ਉਹ ਐਡਾ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਨਾਗ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਸੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਅਪੜਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਬੀ ਸਰਬਰਾਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐ ਅੱਦੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁਰੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਦੀ ਵੱਲਾਹ ਮਾ ਜ਼ਬ ਅਮਰੇ ਮਾਲਿਕਿਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਤਕੱਬਰ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਇਸ ਰਹੀਮ ਔਰ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦਾਰ ਔਰ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਕੀਆ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਅੱਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਅੱਦੀ ਤੇਰਾ ਈਸਾਈ ਰਕੂਸੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਕੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕੂਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਅੱਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਅੱਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਖੈਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਐ ਅੱਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਦਸੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਚੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਅੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸਰੇ ਅਬੀਜ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਬਬ ਇੰਝ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਕਾਦਸੀਆ 'ਚ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ
ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਸਰੇ ਅਬੀਦ ਉਸ ਬਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਫਤਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਬਰ ਹੱਕ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਖੈਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫਾਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਹਾਬੀ ਬਣ गए, हातम ताई की औलाद सुहाबी बन गए। अच्छा, जिस तरह आपने हातम ताई के इतने सखावत के वाक़यात बयान किए हैं, हातम ताई का जो तल्लक था वो यानी कि ईसाई मज़हब से था और उसमें जो उसका फ़िरका था, ग्रोह था, वो हक़ पर नहीं था। जी जी, ठीक है। तो आया कि जितनी उसने सखावत की, क्या हातम ताई को इसका कोई फ़ायदा भी होगा, क्योंकि वो हक़ पे तो था नहीं। हाँ, इस तरह कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात तो बाद ਉਹ ਅੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੋਹ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਛਿੜਕੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਕੂਸੀ ਕਬੀਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਨ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਅਲ ਅਜ਼ਹਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, तफसीर रूहुल बयान के अंदर कुतबे वक़्त हज़रत शाह इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इहो जिहड़ी मैत अगे पढ़ी है इसकी तफसीर करदे होया ही एक वाक़या नकल किया है। आप फरमाया तफसीर रूहुल बयान की इबारत है कि जिस वेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज शरीफ से गए और अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं तमाम जहन्नम और जहन्नम के तबकात भी विखाए, तमाम जन्नत जन्नत के तमाम दर्जात भी विखाए। तो एक मुकाम पर आके हुजूर अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि जहन्नम का एक तबका है और असल इबारत तफसीर रूहुल बयान शरीफ दिया कि कीला लम्मा रज नबी हो अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो मराज शरीफ होया अतला अल नारी हजीरतन फी है राजुल ला तमस्साहु नार कि वो जहन्नम दे ਜਿਹੜੇ ਤਬਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਤਬਕਾਤ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਬਕੇ ਵੇਖੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੀ ਹੈ ਰਾਜੁਲੁਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਵਾਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਤਮੱਸਾਹੁ ਨਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ हुजूर अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि यह जहन्नम दे विच एक बंदा लगा फिर रहा, इहनूं अग असर नहीं कर रही, तो फ़काल अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए जिब्राइल मा बाला हाज़र राजुल फी हाज़िल हज़ीरती कि यह जिहड़ा बंदा जहन्नम के तबके विच फिर रहा है और इहनूं अग असर नहीं कर रही, ये की मामला है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिता कि फ़काला जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाज़ा हातिमुन ताई, या रसूलल्लाह ये हातम ताई है, हाज़ा हातिमुन ताई, ये हातम ताई है जिहड़ा अग दे विच खुशहाल फिरदा है। सरफ़ल्लाहु अन्हु अज़ाब जहन्नम लिसख़ाइही व जूदिही, अल्लाह ताला ने इहदी सखावत ते जूद और यदी ये सखावत जी करता रहा सारी जिंदगी, ये इनाम अता फरमाया है तो आपदे मजहब के मुताबिक अपने टिकाने ते ही, पर इनू ये एजाज़ मिल गया है कि ला तमस्साहु नारा, इनू अग असर नहीं करती, ये खुशहाल है सिर्फ सखावत की वजह तो हातम ताई नूं जिन्नी उन्हें सखावत की, बेलौस दुनिया की खिदमत की, लोगों को खाने खुआंदा रहा, लोगों दी तकलीफां दूर करता रहा, लोगों दी मुसीबतों के हल सोचता रहा, अपनी सारी आमदन उन्हें लोगों के फायदे उत्ते फला रफाए आमा के कामों उत्ते खर्च करता रहा। तो अल्लाह ताला नूं अदा पसंद आई, बावजूद गलत मजहब दे विच होके अल्लाह ताला ने उसकी सखावत ज़ाया नहीं की, उसकी सखावत का उन्होंने सिला अता फरमाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्होंने चंगियां लफ्ज़ां नाल याद फरमाया।
अच्छा, जिस तरह हातम ताई ने सखावत की, उसको जहन्नम की आग ने नहीं जलाया, अगर आज के दौर में कोई काफर यानी गैर मुस्लिम वो कोई सखावत करता है तो क्या उसके लिए भी यही हुक्म होगा जो हातम ताई के लिए है? नहीं, हातम ताई का मसला है भी हातम ताई जमाना जहालत दे विच होया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तो तकरीबन 30-32 साल पहले आप ऐलान नबूवत तो पहले वो दुनिया तो चला गया। अज दे वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हातम ताई के बारे चंगे लफ्ज़ इस्तेमाल किए ने, उन्हें नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना नहीं पाया, उन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं किया। और खुदावंदे जुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर एक थां ते इरशाद फरमाया 14वें सिपारे सूरह नाहल के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया मन आमेला सालिहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन। ये मोमन की शर्त है कि मन आमेला सालिहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा, कोई औरत होवे या मर्द होवे वो नेक कम करे, वह हुआ मुमिनुन बशर्ते को मोमन होवे, फला नोहयन्नहु हयातुन तय्यबा, अल्लाह ताला उन्होंने पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमांदा है। हुण अगर कोई काफर करदा है तो उन्होंने वो अजर नहीं मिलेगा। काफर जिहड़ा नबी दा रिसालत दा मुनकर है, अल्लाह पाक दे इस इस्लाम दा मुनकर है, कुरान दा मुनकर है, उन्हें कलमे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा शरीफ ही नहीं पढ़िया, उन्होंने सदके खराज का कोई सवाब नहीं। जिस तरह गंगा राम और गुलाब देवी ने हस्पताल बनाए, उन्होंने नाम सिर्फ इन्ना ही मिल गया है भी उन्होंने शोहरत रह गई, उन्होंने नाम जिंदा रह गया है। आखिरत में कबर के अंदर जहन्नम के उन्होंने कोई रहत नहीं, क्योंकि जो काफर है वो काफर है, उन्होंने दुनिया की खैरात का अमल का सवाब नहीं, सवाए इस तो कि उन्होंने नाम जिंदा रखा, रब ने बस दुनिया उन्होंने नाम लेंदी पी। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो हमारा मौजू हातम ताई के हवाले से था। अगर आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको कोई सवाल दरपेश हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स देकर सवाल पूछ सकते हैं, या आपको जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है आप इस नंबर से रब्ता भी हमसे कर सकते हैं। कोई और मौजू आप सुनना चाहते हैं तो आप वो मौजू भी अपना कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखें, हातम ताई ने जो सखावत की, सदका खैरात करता रहा, अल्लाह ताला ने उसको उसकी बरकत से, सदका खैरात करने की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम की आग से महफूज रखा। यानी कि जहन्नम की आग में भी रह कर भी उसको जहन्नम की आग जला नहीं रही। अब देखिए, अगर आज के दौर में हम मुसलमान होकर सदका खैरात करते हैं तो अल्लाह ताला हमें कितनी बरकत से नवाजेगा। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।